عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى International Open University atau IOU merupakan universitas Islam terbuka berskala internasional yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berdiri di Gambia pada 2007 silam dan mulai hadir di Indonesia pada tahun 2017. Dengan visi mengubah bangsa melalui pendidikan dan 6 misi besar, IOU mengepakkan sayap di lebih dari 50 negara di dunia. Pendirinya bernama Dr. Bilal Phillips, seorang mualaf Jamaika Kanada yang masuk Islam pada tahun 70-an dan kini telah dikenal dunia sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. IOU telah memiliki lebih dari 600.000 mahasiswa terdaftar dari seluruh dunia dan selalu ada peningkatan jumlah mahasiswa dari Indonesia setiap semesternya. Hingga kini ada sekitar 6.000 mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Beragam jenjang kuliah ditawarkan IOU, mulai dari kursus hingga S2 dengan 7 program studi. Studi Islam, psikologi, bahasa Arab, ekonomi, bisnis administrasi, education, hingga IT. Tersedia dalam 2 bahasa pengantar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kuliahnya fleksibel, full online, mudah diakses, dan biayanya terjangkau. Dan mendapatkan kurikulum terstruktur dengan dosen pengajar mancanegara yang ahli pada bidangnya masing-masing. IOU memiliki organisasi mahasiswa bernama Student Commit atau dikenal sebagai SC yang sangat aktif berperan dalam kegiatan mahasiswa IOU seperti kajian rutin setiap minggu, berbagai kursus pelatihan skill yang diadakan secara online, hingga student gathering yang diniatkan untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar IOU Indonesia. Mau bergabung bersama IOU? Tanya kami untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara sudah terdengar. Semoga ini ya suaranya Alhamdulillah, terdengar. kedengaran Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Evan. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah baik.
Teman-teman semua, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, senang sekali rasanya pada malam Ahad ini bisa kembali menyapa rekan-rekan IOU semua yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya insya Allah pada malam hari ini ada sebuah momen yang spesial yang kami agendakan khusus untuk rekan-rekan semua, yaitu terkait bagaimana program baru di IOU yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, yang juga programnya juga program yang cukup bonafit untuk diikuti. Namun sebelum kita mendengar dan menyaksikan penampilan spesial dari Bapak Evan Indra Wijaya, tentunya mohon izin Kak Hendar akan menyampaikan beberapa tata tertib dan beberapa rundown. Insya Allah pada malam hari ini saya Hendar Ahmad Wibisono yang bertugas sebagai moderator acara akan menyusun bagaimana kegiatan ini menjadi lebih terstruktur, kondusif, dan juga bagi teman-teman yang nanti mungkin akan banyak bertanya, kepo-kepo terkait dengan program baru ini, bisa semuanya terfasilitasi. Insya Allah, kita selama 1 jam lebih dikit ke depan akan ada penyampaian paparan tentang program Business Administration dari Bapak Evan Indrawijaya. Dan tentunya sebelum kita masuk ke program inti, mohon izin Kak Hendar membacakan beberapa tata tertib. Bagi teman-teman semuanya, dimohon untuk menjaga kondusivitas selama kegiatan Zoom berlangsung. Mau on cam atau mau off cam, silahkan. Bagi yang on cam, dimohon untuk memastikan bahwa tampilannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak ada yang terbuka auratnya, tidak ada yang suaranya bocor, apalagi yang ada musik-musiknya, dan juga mohon maaf bagi yang akhwat atau bagi yang wanita dimohon untuk menggunakan jilbabnya. Untuk yang laki-laki dimohon untuk bagian bawahnya tidak terlihat, apalagi yang mohon maaf menggunakan sarung atau celana pendek. Dan rekan-rekan semuanya dimohon untuk tidak mengaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Dimohon juga untuk yang on cam tidak sedang di jalan karena tampilan jalan itu kalau kita melihat bergerak itu nanti akan membuat peserta lain pusing seperti itu ya. Demikian. Baik, di sini sudah ada bersama kita Bapak Evan Drojaya. Pak Evan, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, Mas Hendar. Gimana dengan Mas Hendar? Alhamdulillah kabar juga semangat dan sehat walafiat Pak Evan. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi yang penasaran dengan beliau, izinkan Kak Hendar untuk menyampaikan CV beliau. Beliau bernama Bapak Evan Indra Wijaya dengan gelar akademik MBA. Beliau adalah seorang dynamic professional with vast experience in driving business turnaround to organization transformation, leadership development, people performance, and cultural development in both local and multicultural contexts. Lifetime learner, passionate coach, business, and talent developer. Masya Allah ya. Kalau dilihat dari backgroundnya sih kayaknya emang udah the best banget ya menyampaikan nanti background tentang business administration. Jadi bagi teman-teman yang menganggap bahwa IOU hanya ada Islamic Studies, Education, Psikologi, pada malam hari ini kita akan menampilkan program baru bagi yang masih bingung. Program ini program apa, syaratnya apa, prospek kerjanya apa, nah langsung dibimbing oleh ahlinya. Pak Evan ini punya pengalaman kerja atau work experience sekarang di IOU sebagai Director of Operation ya dari tahun 2022. Beliau juga punya beberapa pengalaman di beberapa perusahaan bonafit baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya ada iGrowth Indonesia, Kimberly Clark Indonesia, Sharon Prop in Indonesia, Philip Morris Indonesia, Danone Indonesia, Hanjaya Mandala Sampurna. Manajemen trainee juga beliau salah satu expertise beliau. Kalau dilihat dari beberapa resumenya juga beliau punya expertise di bidang HR yaitu Human Resources. Beliau juga pernah di Pfizer dan Citibank tentunya ya. Ada juga di Weatherford Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau, beliau menyelesaikan pendidikan di Unair Surabaya Indonesia, Bachelor Sarjana, kemudian melanjutkan Postgraduate Master of Business Administration di Belgia pada tahun 2001, kemudian melanjutkan di USA, UK, dan juga di France. Artinya di beberapa negara-negara Europe, Amerika juga beliau punya beberapa pengalaman. Dan juga beliau menguasai beberapa skill and certification, ada Newfield Network, Insight Recovery,
Discovery, Development, Dimension International, dan Inspirasi Indonesia. Teman-teman semuanya, melihat dari background beliau, tentunya ini ada hubungannya erat dengan program Business Administration. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi yang penasaran dan apa saja sih prospek dan bagaimana perkuliahan di IOU, Alhamdulillah kali ini IOU itu sudah membuka program baru ya, yaitu Business Administration. Nah, bagi yang penasaran nih ya, nanti bagi apakah ada D1-nya, D2-nya, S1-nya, S2-nya dan sebagainya, atau apa saja program-program yang mirip serupa seperti MBA atau BBA, atau mungkin Economic Finance nanti akan dibahas juga oleh beliau bersama Bapak Evan Indrawijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Syukron jazakumullah khair, Mas Hendra, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masya Allah ya. Bisa bertemu kembali ya dengan teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan semoga teman-teman semuanya sehat walafiat ya. Ini ada beberapa nama-nama yang Masya Allah, kalau Mas Hendar nih udah sangat terbiasa gitu ya. Mas tiap pekan ini mendampingi kita untuk open house ya Mas Hendar. Masya Allah. Syukran. Jadi Mas Hendar ini benar-benar sponsor dan supporter dari IOU ya. Barakallahu fikum. Selama menebar kebaikan harus semangat. Masya Allah, siap Mas Hendar. Ya, ini jadi saya ketularan semangatnya sama Mas Hendar gitu ya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang saya familiar ini. Ini Mas Arafat ini juga, Masya Allah ini selalu aktif rupanya. Gimana Mas Arafat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, sahabat Alafiat ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang Masya Allah gitu ya, yang apa saya kenal dan Masya Allah, terima kasih sangat aktif sekali gitu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Open House ya. Jadi hari ini spesial, ini malam Ahad gitu ya, dan juga malam menjelang Ramadan. Jadi Masya Allah mudah-mudahan malam ini juga bisa memberikan berkah dan juga memberikan manfaat nih buat teman-teman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita bisa menjadi pengikutnya ya dan mentauladani beliau dan bisa menjadi pembela Islam dan juga penebar kebaikan insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, malam ini insya Allah kita akan coba membahas mengenai program bachelor ya, atau ada juga bachelor, ada juga certificate dan diploma di Business Administration. Ya. Jadi izin saya share screen Mas Hendar berkaitan dengan materinya. Ya, sebentar. Belum ya, belum kelihatan. Sebentar. Ya, sudah kelihatankah teman-teman semuanya? Sudah terlihat sangat jelas. Be the leader of Alhamdulillah. tomorrow. Wih, Masya Sip, Allah. Masya Allah. Ya. Oke, Bismillah kita mulai ya. Nah, jadi malam ini kita akan coba membahas bersama-sama dengan teman-teman berkaitan dengan Business Administration. Ya, ini highlights-nya memang adalah Bachelor Business Administration, tapi bukan berarti bahwa yang ditawarkan oleh IUU hanya Bachelor, karena juga ada program Certificate dan juga program Diploma, insya Allah, gitu kan ya. Nah, topik hari ini adalah Be Leaders of Tomorrow. Ya. Jadi kalau teman-teman semuanya lihat ya, di IOU ada tagline baru ya, yang sangat spesial, yang sangat relevan buat kita, yang alhamdulillah ini juga mencoba untuk kita implementasikan di Indonesia juga. Jadi being the leaders of tomorrow. Ya. Jadi bagaimana kita di IOU mendorong untuk teman-teman semuanya yang belajar di sini untuk bisa menjadi leaders, untuk bisa menjadi leader-leader yang bisa memimpin dan juga bisa membawa kemanfaatan bagi umat, terutama di Indonesia, gitu ya. Nah, ini adalah topik kita di malam hari ini ya, melalui Bachelor of Business Administration. Nah, tadi udah disampaikan oleh Mas Hendar beberapa CV saya ya, gitu. Jadi sekilas saja mungkin saya ulang. Jadi qadarullah gitu kan ya, dalam perjalanan hidup saya
memang banyak sekali bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi Allah mentakdirkan saya waktu pertama kali masuk kerja udah di Citibank gitu kan ya. Terus kemudian alhamdulillah Allah juga mentakdirkan saya gitu kan ya untuk bisa bergabung di beberapa perusahaan-perusahaan multinasional ya. Jadi ada Philip Morris yang teman-teman sendiri jangan dilihat produknya ya, Masya Allah waktu itu saya belum mengerti benar mengenai syariah ya. Jadi benar-benar apa gelap istilahnya. Dan ini juga dalam proses belajar gitu untuk hijrah dan untuk benar-benar istiqomah di jalan Allah gitu ya. Nah, jadi banyak sekali saya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi ada Kimberly-Clark, Weatherford, Pfizer ya, yang perusahaan medical dan juga ada Danone ya. Di situ ada Aqua, ada Sari Husada gitu. Dan saya alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menempati posisi-posisi senior di direksi ya. Jadi peran saya memang kebanyakan ada di human resources ya, di pengembangan sumber daya manusia. Nah, di situ saya benar-benar bisa melihat bagaimana sih yang saya hadapi setiap hari ya kan berkaitan dengan gap, berkaitan dengan tantangan, berkaitan dengan hal-hal yang banyak sekali permasalahan-permasalahan dihadapi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan bagaimana terutama dunia kita di Indonesia masih cukup ketinggalan ya, masih banyak ketinggalan kalau kita bandingkan dengan eh, apa negara-negara yang mungkin negara masih yang sudah maju ya. Jadi kita masih banyak PR yang harus kita jalankan. Nah, qadarullah, Allah mentakdirkan jalan yang berbeda rupanya. Jadi saya berhenti berkarir di perusahaan multinasional tersebut di tahun 2020. Dan qadarullah waktu itu juga pas COVID ya. Jadi saya mengajukan resign ya tahun 2019. Saya katakan cukup udah bagi saya dan saya kepingin berkontribusi terhadap Indonesia ya. Dan alhamdulillah waktu itu gitu ya. Jadi saya masuk ke IOU ini kuliah ceritanya. Jadi saya kuliah di IUU tahun 2021 ya, 2021 awal gitu kan ya. Masuk BMAIS waktu itu ya. Jadi masuk BMAIS dan Masya Allah gitu kan ya, banyak sekali ilmu yang saya bisa dapatkan dengan BMAIS karena saya kepingin belajar syariah, saya kepingin belajar ilmu Islam yang terstruktur gitu. Dan itu membawa saya untuk masuk di IOU sebagai mahasiswa. Dan alhamdulillah juga pada luar di tahun 2022 saya bertemu dengan Dr. Bilal Philips gitu kan ya. Dan waktu itu memang ada opportunity ya untuk bisa mengembangkan Indonesia dan saya waktu itu melamar kepada beliau dan akhirnya bisa bertemu dengan beliau dan beliau memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan amanah yang Masya Allah amanahnya ini sangat besar sekali untuk bisa mengampu IOU untuk bisa berkembang di Indonesia ya. Dan alhamdulillah juga atas izin Allah Ta'ala, semuanya adalah karena Allah Ta'ala, IOU juga berkembang cukup pesat ya, dari tahun 2022 waktu saya masuk, itu mahasiswanya yang aktif cuma sekitar 600 atau 700 mahasiswa, dan alhamdulillah per semester ini Allah memberikan nikmat yang cukup besar, mahasiswa IOU sudah mencapai 5.000 lebih mahasiswa, ya. Jadi bisa dikatakan mungkin bisa 5 kali atau bahkan 7 kali lipat dari waktu pertama kali saya masuk. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan sedikit mengenai peran saya. Dan saya juga bersama dengan teman-teman yang seprofesi mendirikan sebuah consulting firm, coaching dan consulting. Saya tidak banyak aktif di sana, saya hanya banyak advisor. Tapi intinya adalah untuk mengcoach dan juga mengadvise, mengconsult beberapa perusahaan-perusahaan lokal yang kita coba untuk bantu agar bisa berkembang, ya, terutama di Indonesia banyak UMKM yang banyak sekali dibantu, yang perlu dibantu ya untuk bisa scale up. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak sekali memang klien kita yang kita bisa bantu untuk bisa scaling up gitu. Nah jadi itu sekilas dari background saya dan insya Allah mudah-mudahan malam ini ilmu saya nggak terlalu banyak gitu, tapi mudah-mudahan apa yang saya miliki, pengalaman yang saya pernah rasakan bisa juga saya share dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman dan yang paling penting teman-teman juga bisa share nanti ya gitu. Bismillah. Oke. Nah, visi IOU dalam membentuk Muslim yang kuat. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu tagline dari IOU yang baru adalah Be the Leaders of Tomorrow. Ya, jadi visi IOU ini ingin membentuk Muslim yang kuat, ya, membentuk umat Islam yang kuat yang bermanfaat terhadap umat, gitu ya. Nah, jadi ini ada satu hadis yang saya quotes gitu ya dari Rasulullah dari Abu Hurairah ya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla
daripada mukmin yang lemah. Ya. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin yang kuat dan lemah ada kebaikan. Tapi yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita harus kuat, ya. Jangan selalu merasa lemah. Ya. Jadi kita harus selalu berusaha berijtihad dan juga istiqomah dalam berikhtiar. Ya. Dan apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah telah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ya. Nah, jadi ini salah satu encouragement ya, salah satu dorongan kepada kita, jangan pernah menyesal bahwa ini adalah takdir Allah, hasil adalah Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berikhtiar. Dan hari ini bersama-sama dengan IOU gitu kita berikhtiar untuk membentuk Muslim yang kuat yang bermanfaat, insya Allah. Ya. Nah, jadi ini adalah introduction bahwa kita memang dituntut untuk menuntut ilmu dan membentuk diri kita menggembleng ya dan mencoba untuk membangun diri kita agar bisa lebih kuat menguasai beberapa hal yang memang diperlukan untuk kita bisa berkembang. Ya. Nah, ini saya berikan satu contoh ya. Ini adalah salah satu klien saya sih. Jadi disclaimer gitu kan ya. Ini salah satu klien saya yang memang sangat sangat bagus yang kita bantu waktu itu ya. Nah, jadi ada cerita penjual bakso yang hampir bangkrut ini ceritanya ya. Jadi kisah gitu kan ya. Ada pasangan suami istri ya, jadi AJ dan RR yang memulai bisnis penjualan kue pada tahun 2011. Jadi bisnis kuenya itu dimulai tahun 2011. Dan memulai bisnis kue itu juga karena terpaksa, karena bisnis baksonya itu hampir bangkrut. Ya. Jadi baksonya hampir bangkrut, ya kan. Terus mereka lagi mencari cara dan kemudian akhirnya mereka berjualan kue, ya kan. Dan kalau waktu itu istrinya Bu RR gitu kan ya, sangat passionate ya dalam membuat kue. Ya. Dan modalnya waktu itu hanya 500.000. Oke. Dan mixer pinjaman. Jadi ada tetangga yang memberikan pinjaman kepada mereka sebuah mixer. Ya. Dan mulailah mereka membuat kue lapis berbahan talas yang ada di Bogor. Dan teman-teman pasti familiar ya dengan lapis talas yang ada di Bogor, gitu kan ya. Jadi modalnya cuma 500.000 dan sebuah mixer pinjaman. Ya. Nah, atas izin Allah, kerja keras mereka itu membuahkan hasil. Ya. Respon positif dari tetangga, dan kemudian dari mulut ke mulut, penjualan mereka, gitu kan ya, awalnya dari tetangga, dan kemudian akhirnya mereka bisa membuka kios kecil. Jadi, kios kecil yang ada di garasi rumah mereka. Ya. Jadi itu dimulai. Nah, kemudian mereka sangat bersemangat gitu kan, untuk mengikuti berbagai macam pelatihan. Ya. Dan mereka juga merekrut beberapa profesional yang ahli dalam bidangnya dan juga menyewa konsultan. Ya, waktu itu salah satu adalah kami yang disewa dalam mengembangkan bisnis gitu kan ya. Dan saat ini mereka sudah memiliki dari 4 pabrik ya, jadi besar sekali pabrik oleh-oleh kue ya, kue oleh-oleh yang ada di berbagai macam jenis kue dan juga di berbagai kota di Indonesia. Ya. Dan di tahun 2023 penjualan bisnis mereka sudah melampaui 1 triliun. Nah, dan sekarang sudah mengembangkan bisnis ke bidang-bidang yang lain. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, tahun 2011 500.000 mereka memulai, sekarang valuasi dan bahkan sales penjualan mereka, bisnis mereka udah 1 triliun, Masya Allah. Gitu. Ini banyak sekali yang saya pelajari ya. Dan permasalahan yang dihadapi waktu kita mencoba untuk membimbing mereka, membimbing direksi-direksi mereka, gitu ya, ternyata memang cukup kompleks. Dan ini menjadi salah satu tantangan bersama kalau kita bicara pengembangan bisnis yang ada di Indonesia, Insya Allah. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh yang kita bisa refleksikan, teman-teman, bahwa sekecil apapun, ya kan, tantangan sebesar apapun, gitu. Kalau kita kerja keras, kalau kita selalu berharap sama Allah akan kebaikan dan kita mengembangkan diri, insya Allah apa yang akan kita ikhtiarkan itu juga dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan menyerah. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa semuanya itu mungkin. Ya. Nah, tetapi flip back-nya, ya, plot twist-nya, ya, katanya kalau anak zaman sekarang itu plot twist-nya itu. Tidak banyak yang seperti mereka, tapi banyak juga beberapa bisnis yang bahkan kalau dilihat
tidak etis dan bahkan merugikan, ya. Bahkan mungkin setelah berkembang, tapi berkembangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya bisa bawakan di sini, ya. Jadi ada tantangan dalam etika bisnis, ya. Ada beberapa kasus fraud, ya, yang teman-teman pasti familiar karena banyak sekali ada dibahas gitu di sosial media atau mungkin di media massa. Ya, jadi kasus fraud atau praktek bisnis yang tidak etis itu muncul dalam masyarakat. Ya. Dan ini juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Ya. Jadi fondasi yang dibangun oleh bisnis tersebut rupanya tidak kuat, ya, sehingga merugikan. Nah, jadi ada advisory, teman-teman, ada advisory, ada juga first travel, ya, banyak sekali korbannya first travel, dan juga ada Jiwasraya. Jadi ini menjadi tantangan bisnis tersendiri mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis secara etika dengan terutama kalau kita bicara dasar-dasar Islam yang kuat, gitu. Nah, sehingga eh, kita menghadapi sebuah situasi di mana UMKM ini menunjukkan tren yang positif sebenarnya, yang bagus untuk kita bisa kembangkan, tapi juga ada beberapa tantangan yang dihadapi. Ya. Jadi UMKM ini yang kita bahas barusan, gitu kan ya, itu merupakan penggerak utama, ya, dari ekonomi di Indonesia. Nah, jadi kecil sekali, mulai dari kecil sampai besar, gitu kan ya. Tapi kalau dilihat kontribusi dari UMKM ini besar sekali. Jadi kalau dihitung dari total PDB, ya, produk domestik bruto dari Indonesia atau hasil yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, oleh country, ya, oleh negara, gitu kan ya. UMKM ini memberikan kontribusi 63%, ya, dan terdiri dari 65 juta UMKM. Jadi bisa dibayangkan besar sekali kontribusinya dan besar sekali impact-nya terhadap perekonomian di Indonesia. Ya, dan ini kita bisa lihat tiap hari, ya, teman-teman bisa melihat tiap hari yang ada di pinggir jalan, teman-teman pada saat datang ke kantor atau mungkin datang lagi perjalanan, itu banyak sekali di sekitar kita UMKM yang menggeliat, yang mencoba untuk bergerak. Ya. Nah, jadi peluangnya cukup besar untuk kita bisa kembangkan UMKM, dan pemerintah juga sudah memberikan banyak sekali fasilitas menjadi UMKM untuk menjadi kuat, ya. Dan juga kita lihat konsumen yang bisa kita akomodasi, ya, kita bisa cakup untuk bisa pengembangan UMKM ini juga cukup besar, ya. Nah, memang tantangannya pasti ada, kita akan bahas tantangannya, tapi kita bisa melihat bahwa hal ini kita bisa kembangkan. Nah, jadi teman-teman, ini yang menjadikan salah satu penggerak ekonomi kita, ya, di UMKM. Ya. Nah, di sisi yang lain, UMKM ini juga menghadapi tantangan. Ya. Jadi pelaku usaha UMKM ini menghadapi banyak sekali tantangan untuk scaling up. Ya. Dan yang paling banyak muncul biasanya adalah keterbatasan modal, ya, akses terhadap pasar keuangan. Ya. Jadi mereka biasanya ingin berkembang tapi modalnya tidak ada. Ya. Terus kemudian mereka juga dihadapkan oleh sistem manajemen mereka, manajemen keuangan yang tidak efektif. Ya. Banyak beberapa klien-klien kami yang mencampurkan antara pengeluaran keuangan pribadi, keluarga, dan juga pengeluaran bisnis atau perusahaan. Ya. Sehingga cash flow-nya terdampak. Pada saat mereka butuh untuk membayar hal yang besar, pada saat investasi bisnis misalnya dibutuhkan, ternyata uangnya nggak ada karena mereka pakai di pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pribadi. Nah, jadi hal yang tersebut yang menyebabkan profesionalisme dari manajemen keuangan itu menjadi terhambat. Ya. Itu yang sering terjadi. Di sisi yang lain, UMKM ini juga strateginya kadang-kadang masih short term, jadi masih kurang bisa long term. Melihatnya adalah apa yang dari di depan, tapi kurang bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Ya. Dan perencanaan, bagaimana merencanakan strategi, bagaimana mereka bikin scorecard, bagaimana mereka bikin strategic planning, kemudian SWOT analysis, dan macam-macam itu juga masih belum cukup kuat implementasinya. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu kendala juga, ya. Nah, di sisi yang lain, mendapatkan talenta yang bagus ini juga bermasalah, ya, karena kadang-kadang mereka juga kecil bisnisnya, dan kebanyakan talent-talent yang bagus itu hanya tertarik untuk masuk perusahaan-perusahaan yang besar, ya, sehingga mereka nggak bisa menarik talent-talent yang bagus ini untuk bisa join di perusahaan mereka, ya. Akses teknologi tentunya, gitu ya, mereka kebanyakan tradisional, sehingga yang berkaitan dengan teknologi itu juga masih gaptek istilahnya, ya. Dan juga terutama kalau kita melihat persaingan, itu juga cukup ketat, ya. Saya ada satu klien yang bergerak juga di bidang properti, ya kan, sukses dalam mengembangkan satu buah properti, ya, jadi hostel, ya, jadi hostel yang murah meriah, gitu kan ya.
Nah, tapi setelah mereka sukses ternyata banyak sekali berjamur di sebelahnya gitu kan ya, hostel-hostel yang mirip dengan apa yang mereka offer, yang mereka tawarkan. Jadi persaingannya sangat ketat sehingga dibutuhkan apa kemampuan yang memang lebih dibandingkan dengan kompetitor. Ya. Nah, terlepas dari UMKM, kita juga bisa melihat perusahaan besar yang ada di Indonesia. Ya. Seperti kita lihat bahwa perusahaan ini juga memiliki peran tersendiri dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Ya. Meskipun tidak terlalu besar, ya kan, tapi kalau dilihat dari sumbangan pajak, itu perusahaan-perusahaan itu sangat besar. Ya. Saya bisa bayangkan waktu saya masuk di perusahaan asing yang ini sebelumnya gitu kan ya, pajak itu besar sekali ya, bisa ratusan miliar bahkan bisa sampai triliun gitu ya. Nah, jadi memang apa perusahaan-perusahaan besar ini bisa menjadi salah satu sumber dari pendapatan negara dan juga bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi juga ya. Nah, tetapi kalau dilihat perusahaan besar pun juga punya tantangan teman-teman ya. Nah, jadi kalau perusahaan kecil biasanya tantangannya adalah berkaitan sama keuangan dan profesionalisme manajemen gitu kan ya. Nah, tapi kalau perusahaan besar biasanya tantangannya adalah ada di internal mereka sendiri ya. Jadi karena perusahaannya sangat besar biasanya jarang untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, karena apa? Biasanya ada banyak sekali apa birokrasi ya. Kalau misalnya mau launching produk, kalau misalnya mau melakukan ekspansi pasar, itu biasanya prosesnya sangat panjang. Nah, itu yang menyebabkan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan di sisi yang lain, mereka juga sama juga, teman-teman, menghadapi tantangan kualitas SDM. Jadi kalau di perusahaan kecil, di UMKM, SDM ini juga menjadi tantangan tersendiri, tapi ternyata di perusahaan besar, pengalaman saya juga gitu kan ya, bahwa mencari SDM yang bagus itu juga tidak mudah. Ya. Nah, jadi ini dibutuhkan kemampuan dalam pengelolaan SDM yang mumpuni juga, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengembangkan SDM-nya, bukan hanya dari membeli SDM dari luar, tapi bisa mengembangkan SDM dari dalam. Ya. Nah, apa sih yang membedakan perusahaan sukses dan gagal? Ya. Nah, jadi yang paling penting dari sebuah perusahaan adalah kualitas manajemen dalam mengelola bisnis. Bagaimana sih pengelolaan manajemen dalam pengembangan bisnis? Itu menjadi hal yang sangat penting, yang utama. Ya. Di sisi yang lain, strategi tentunya inovasi ini juga dibutuhkan, ya, dan juga leadership. Ya. Jadi kepemimpinan yang visioner. Ya. Jadi beberapa perusahaan tidak bisa berkembang karena rupanya pemimpin-pemimpinnya itu tidak visioner dan tidak bisa membawa pemimpin tidak bisa membawa perusahaan ini untuk maju ke depan. Ya. Dan itu menyebabkan beberapa perusahaan tidak bisa scale up dan mereka mandek dan bahkan tidak sedikit perusahaan tersebut bisa gagal. Ya. Teman-teman bisa lihat survei gitu kan ya, untuk beberapa perusahaan biasanya kalau bisa bertahan sampai 5 tahun itu biasanya mereka bisa bertahan lagi untuk ke generasi berikutnya di 10 tahun gitu kan ya. Nah, tapi biasanya ada beberapa tantangan-tantangan pada saat mereka masuk ke periode 10 tahun, karena biasanya kalau udah 10 tahun perusahaan itu sudah tidak bisa sefleksibel seperti waktu mereka masih baru gitu. Nah, sehingga di sini dibutuhkan kemampuan manajerial dalam mengelola perusahaan, ya, dan juga kepemimpinan. Jadi dua hal tersebut, kemampuan manajerial dan juga kepemimpinan. Ya, jadi ada dua hal yang sangat dibutuhkan. Ya. Nah, sehingga program BBA atau program Business Administration ini hadir di IOU karena kita tahu, kita menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pemimpin, ya, yang menjunjung etika Islam dan memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan organisasi dan bisnis yang mumpuni itu sangat penting. Ya. Jadi bukan hanya memiliki kemampuan manajerial dan juga leadership yang bagus, tapi juga memiliki kemampuan untuk bisa menjunjung tinggi etika Islam. Ya. Jadi ada dua hal itu yang ingin kita kombinasikan dalam program kita. Ya. Jadi seorang pemimpin atau seorang pengelola organisasi yang memiliki etika dan adab Islam dalam pengelolaan bisnis, ya kan, dan didukung oleh kurikulum yang ada di IOU yang komprehensif dan juga terstruktur dan juga relevan dengan kebutuhan industri. Ya, karena kita akan coba adaptasikan kurikulum yang ada di Indonesia ini dengan industri yang ada di Indonesia. Ya, meskipun ini global, ya, tapi kita coba dengan beberapa approach gitu kan ya, untuk kita bisa cocokkan dengan kebutuhan yang ada di lokal. Ya.
Dan yang paling penting adalah kita mencoba untuk fokus terhadap kompetensi yang praktis. Jadi bukan teoritis ya. Karena saya waktu di perusahaan, saya bisa mengerti sekali lulusan dari sebuah universitas biasanya masih belum jadi karena sangat teoritis ya. Sehingga dibutuhkan proses pendewasaan, proses pengalaman, dan proses dicemplungkan benar-benar di dunia yang nyata sehingga pada saat keluar dan masuk di sebuah perusahaan menjadi siap. Nah, itu yang akan kita fokuskan di IOU bahwa lulusan dari IOU bukan hanya memiliki kemampuan dari segi pengetahuan, tapi juga memiliki skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, insya Allah, gitu ya. Nah, siapa sih yang membutuhkan BBA atau membutuhkan Business Administration Program ini? Ya, tentunya kalau ada calon entrepreneur yang ingin mempertimbangkan memulai bisnis ini juga penting ya, karena akan dibahas juga bagaimana sih visibility bisnis ya, membuat study visibility untuk memulai bisnis itu juga nanti akan dibahas di program Business Administration ya. Tentunya entrepreneur yang sudah memiliki bisnis tapi juga ingin scale up dalam bisnisnya ini juga bisa join di program Business Administration di IOU ya. Juga ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis rumahan ya. Karena banyak sekali kalau kita lihat teman-teman mungkin masih ingat ya pada saat COVID itu ada the power of emak-emak gitu kan ya. Eh, Artinya apa? Ternyata emak-emak ini yang bisa bertahan dalam bisnis pada saat bapaknya gitu kan ya udah nggak bisa keluar mencari nafkah gitu kan ya. Ternyata emak-emak yang ada di dalam rumah ini mereka bisa memulai bisnis rumahan dan bisa berkembang gitu. Nah, jadi dengan konteks yang seperti itu ternyata kita nggak bisa menganggap bahwa bisnis rumahan ini tidak bisa berkembang, ya kan? Bisnis rumahan ini bisa berkembang dan bisa menyokong bisnis yang ada di rumah tangga, gitu ya. Nah, tentunya juga karyawan yang ingin mengembangkan karir ini juga penting, gitu kan ya? Karena di situ juga di program business administration juga dibahas bagaimana sih mengelola perusahaan. Tentunya manajer ya, yang memiliki tim yang mengelola sebuah organisasi yang ingin menambah skill eh, dalam kepemimpinan ini juga penting untuk bisa join di business administrations ya. Tentunya kalau kita bicara universitas ada juga akademisi, peneliti-peneliti yang juga ingin memperdalam ilmu manajemen dan bisnis terutama dari sudut pandang Islam, insya Allah gitu. Nah, jadi ada beberapa eh, pihak atau orang yang bisa memanfaatkan semaksimal mungkin program business administration yang ada di IOU, insya Allah. Gitu. Nah, bagaimana sih struktur program BBA yang ada di IOU? Gitu ya. Nah, jadi tentunya fondasi dari semua adalah etika dan adab Islam. Ya, itu yang ingin kita bawa. Karena kita ingin memiliki bisnismen atau mungkin pengelola-pengelola perusahaan yang memiliki etika dan adab Islam. Ya, sehingga fraud, sehingga hal-hal yang sifatnya the unethical practices itu bisa kita hindari dan benar-benar kita fokus terhadap apa-apa yang memang menjadi syariah dalam Islam. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, tentunya skill itu akan harus dilengkapi juga dengan skill-skill yang sifatnya general dan juga praktis ya. Ada manajemen strategi sama pengembangan bisnis ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting yang menjadi gap ya. Inovasi menjadi hal yang sangat penting dan terutama kewirausahaan ya. Bagaimana memulai bisnis, bagaimana membuat bisnis bisa bertahan pada saat krisis, dan bagaimana bisnis itu bisa berkembang, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kewirausahaan ini menjadi faktor yang menjadi salah satu fokus kami di program Business Administration. Ya. Kemampuan analisis dan juga penyelesaian masalah ini menjadi fondasi yang cukup kuat ya. Karena semua penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam bisnis itu memang harus melalui approach yang sifatnya analitik. Ya, jadi tidak bisa sekedar sensing, tidak bisa sekedar gut feeling, atau ya ini sesuatu yang mungkin tidak memiliki data tapi kemudian bisa diputuskan. Nah, itu sangat berbahaya dalam proses bisnis. Sehingga kemampuan analisa ini sangat dibutuhkan oleh bisnis dalam mengambil keputusan. Ya. Kemampuan teknis dan manajemen bisnis tentunya ini juga sangat dibutuhkan ya. Manajemen marketing, manajemen operasional, produksi, terus kemudian sumber daya manusia, manajemen keuangan, terus kemudian juga penjualan, supply chain management,
Ini semua nanti akan dibahas di business administration. Ya. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa mengelola bisnis dari berbagai macam functions, ya. Sehingga masing-masing function itu bisa diperdalam dan juga manfaat ilmunya juga bisa diambil, insya Allah. Ya. Dan tentunya kemampuan leadership. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hard skill, ya, kemampuan teknis, tapi kemampuan leadership. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana caranya memberikan impact dalam sebuah komunikasi, ya. Bagaimana bernegosiasi dan bagaimana caranya untuk bisa membuat perusahaan ini bisa memiliki visi yang jauh. Bagaimana mengelola sumber daya. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam kemampuan leadership. Ya. Jadi ini juga kita akan tekankan. Dan yang terakhir tentunya karena information technology dan bagaimana digitalisasi ini menjadi hal yang sudah menjadi kewajiban untuk kita ketahui. Teknologi informasi dan analisa data ini juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam program di business administration. Nah, detail mengenai kursus-kursusnya atau mengenai mata kuliahnya seperti ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ya, jadi ini hanya sebagian dari yang saya ambil gitu yang berkaitan dengan mata kuliahnya. Tapi lebih dari itu teman-teman bisa lihat di website ya beberapa mata kuliah yang mungkin teman-teman juga bisa dapatkan ya. Ada satu hal yang mungkin cukup penting untuk saya highlight di sini ya. Jadi ada namanya mana ya? Oh ini ya. Jadi pengelolaan dan pengembangan kekayaan dalam Islam. Ya. Nah, jadi ini beberapa perusahaan yang terus terang perusahaan yang sudah mature ya, perusahaan lokal ya. Ini juga memiliki permasalahan-permasalahan dalam pengembangan atau pengelolaan kekayaan dalam sudut pandang Islam ya. Nah, jadi misalnya bagaimana mentransfer kekayaan, ya, bagaimana mengalokasikan kekayaan, terus kemudian bagaimana kita dalam Islam, gitu kan ya, bisa membuat kekayaan ini bukan hanya sekedar bermanfaat, gitu kan ya, terhadap dunia, tapi juga terhadap akhirat, gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini nanti kita akan coba bahas, dan insya Allah juga nanti akan ada beberapa tambahan-tambahan kuliah ya, mata kuliah yang nanti kalau dibutuhkan nanti kita akan bisa sediakan, misalnya apakah itu berkaitan dengan ilmu waris misalnya ya, berkaitan dengan ada namanya family constitutions, bagaimana membuat family ini memiliki konstitusi atau memiliki aturan-aturan dalam keluarga gitu kan ya, sehingga tidak terjadi konflik dalam keluarga. Nah, jadi hal-hal yang cukup penting rupanya untuk kita bisa kelola, apalagi bagi teman-teman yang sudah mulai memiliki bisnis ya, memiliki usaha gitu kan ya. Nah, jadi ini juga insya Allah kalau dibutuhkan kita juga akan bisa berikan tambahan-tambahan mata kuliah atau tambahan-tambahan namanya supplementary courses ya kan, yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman, insya Allah gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu kalau keunggulan sistem di IOU, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Jadi intinya adalah teman-teman bisa belajar dan sambil bekerja ya. Nah, jadi nanti akan dibimbing juga oleh dosen-dosen lokal. Dan juga ada beberapa bimbingan-bimbingan yang sifatnya lebih personalized gitu kan ya, karena kita ingin membuat mahasiswa yang ada di IUU ini bukan hanya sekedar bisa merasakan kuliah secara online, tapi juga bisa merasakan online tapi bisa mendapatkan skill yang tidak kalah juga dengan kuliah yang ada di offline, insya Allah gitu. Jadi harapannya seperti itu ya. Nah, selebihnya sistem kuliah di IOU, eh, medianya ada video recording ya dari global, ada audio juga, ada modul teks, ada quiz-quiz. Nah, nanti teman-teman bisa ikut ya, ada di open house yang secara rutin kita adakan di hari Kamis ya, untuk bisa merasakan dan untuk bisa melihat secara langsung gimana sih caranya berkuliah di IOU dan merasakan kalau misalnya ada demo kuliah juga bisa teman-teman coba di sana ya. Nah, ada perkembangan baru lagi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan exam. Jadi kalau selama ini kita melakukan exam ada di lokasi exam center, insya Allah kita mencoba untuk mengikhtiarkan exam ini juga secara online, ya, terutama untuk teman-teman yang memiliki uzur tidak bisa datang ke exam center. Ya. Jadi harapannya untuk para akhwat ya, para ibu-ibu yang mungkin sibuk dengan kegiatan keluarga dan tidak bisa meninggalkan rumah, itu kita juga bisa memberikan fasilitas ujian
secara online, insya Allah, gitu ya. Dan tentunya berkaitan sama legalitas sama akreditasi, IUU adalah universitas yang memang terakreditasi di Gambia, ya. Dan juga sudah diakui dengan apa dari pemerintah Gambia, dan juga sudah terakreditasi, ya. Jadi insya Allah apa yang sudah apa kita capai itu juga bisa sesuai dengan kualitas pendidikan yang memang apa secara global, gitu ya. Dan untuk di Indonesia, alhamdulillah gitu ya, untuk ijazah terutama di business administration ini sudah bisa disetarakan. Nah, jadi sudah ada ijazah yang bisa disetarakan lulusan business administration di Dikti, ya, di Kemendikbud atau Kemendikti ya, sekarang ya. Gitu. Jadi insya Allah untuk business administration ijazahnya sudah bisa disetarakan. Gitu. Nah, jadi yang terakhir adalah ajakan buat teman-teman semuanya. Sekarang ini sampai akhir Februari, ya, tanggal 28 Februari masih ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru untuk gelombang 2 di semester spring. Jadi insya Allah semester spring kita akan mulai di 1 Maret ya, kuliahnya. Dan proses registrasi akan kita buka untuk gelombang 2 sampai akhir Februari. Ya, jadi insya Allah akan dapat diskon 10% untuk semester pertama. Dan teman-teman juga bisa langsung mulai pada saat sudah melakukan pembayaran, teman-teman sudah langsung bisa akses mata kuliah sehingga bisa lebih dulu untuk mempelajari masalah ini apa pelajaran-pelajarannya yang ada di IUU ya, terutama di Business Administration gitu. Demikian teman-teman, syukran jazakumullah khair. Saya kembalikan ke Mas Hendar. Tafadhol Mas Hendar. Baik, terima kasih. Wa jazakallah khairan, Masya Allah Pak Evan atas paparannya tentang program baru di IOU. Pak Evan, mungkin sambil menunggu yang raise hand, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand, ya, atau bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat. Tapi mungkin sambil menunggu Pak Evan ya, kita mungkin bisa berdiskusi santai Pak. Sebenarnya gini Pak Evan, untuk bisnis administration ini, itu sebenarnya apa sih Pak Evan ruang lingkupnya? Artinya gini Pak, dibandingkan dengan yang ada di Indonesia, seperti S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Bisnis, S1 Bisnis Digital, nah itu areanya di mana Pak Evan? Dan apa prospek dan peluangnya bagi teman-teman semua yang mungkin, wah ini kayaknya ada prodi Business Administration yang mungkin tanda kutip lebih bergengsi dibandingkan dengan yang lain, begitu Pak Evan. Terima kasih. Ya, syukran Mas Hendar. Nah, pertanyaannya bagus sekali, gitu kan. Jadi apa sih yang membedakan IUU dengan program-program yang lain, gitu ya? Nah, jadi yang pertama tentunya adalah bahwa skopnya ini global, ya. Jadi bukan hanya sekedar lokal, ya. Jadi nanti akan dibahas kasus-kasus yang bukan hanya kasus-kasus lokal, tapi juga kasus yang sifatnya global. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita ngambil kuliah di Indonesia, ini skopnya lebih banyak di Indonesia dan juga pelajarannya juga mungkin referensi-referensinya juga banyak di lokal. Tapi kalau di IOU mungkin kombinasi ya, kita akan ambil kurikulum global ya kan, tapi kita juga adaptasi juga ada beberapa. Jadi kombinasi antara global sama lokal itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua, ini juga sebenarnya cukup menarik buat teman-teman yang kepingin apa memperdalam juga bahasa Inggris gitu ya. Karena video-videonya itu semuanya nanti dalam bahasa Inggris tapi ada subtitlenya ya. Jadi apa teman-teman juga udah bisa membiasakan diri untuk melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Karena apa? Video-videonya semuanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi bisa memperlancar untuk teman-teman juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu hal yang mungkin bisa diambil sebagai advantage. Dan yang terakhir tentunya gitu kan ya, bahwa di IOU ini apa kombinasi antara apa bisnis tapi juga ada nuansa Islamnya ya. Jadi Islamnya juga cukup kuat ya di sana. Jadi ada fondasi. Nanti akan diajarkan juga beberapa mata kuliah gitu kan ya berkaitan dengan fondasi Islam, etika Islam, adab dalam menuntut ilmu bagi apa bagi para penuntut ilmu gitu. Nah, jadi banyak sekali nilai-nilai Islam yang akan ditanamkan sehingga harapannya nanti apa? Teman-teman itu menjadi seorang businessman yang mumpuni, yang berwawasan global, mumpuni, memiliki skill yang praktis, ya, implementatif di dalam suatu usaha, tapi juga memiliki adab dan memiliki etika yang kuat
dalam memegang teguh gitu kan ya syariah yang memang kita junjung tinggi ya, untuk kita bisa ini. Jadi harapannya menjadi seorang muslim yang kuat yang bisa bermanfaat dan juga bisa mengembangkan bisnis secara etikanya yang bagus gitu. Insya Allah seperti itu. Itu Mas Hendar. Terima kasih Pak Evan, Masya Allah. Baik, sebelum Kak Hendar ke kolom chat, bagi teman-teman semua yang ingin raise hand, bertanya langsung, silahkan Kak Hendar, persilahkan. Ada? Oh, ada tuh, ada kawah, ada dua. Oke, tahan, tahan, tahan. Ada Kak Bias sama Kak Agustinus. Seperti yang muncul duluan Kak Bias. Silakan Kak Bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi tabarakallah wabarakatuh. ilmunya. Saya ingin bertanya, apakah setelah kita lulus dari program BBA, kita akan dibantu untuk disalurkan ke perusahaan rekanan IOU? Terima kasih. Oke, baik. Langsung jawab atau gimana, Mas Hendar? Silakan Pak Evan langsung jawab. Oke, baik. Ya. Pertanyaan bagus sekali nih, Mas Bias. Karena ini terus terang bagi saya yang dulu praktisi gitu ya. Ini penting sekali untuk kita bisa penyerapan gitu ya, apa sumber daya gitu ya. Nah, jadi saat ini yang akan kita lakukan ya, kita insya Allah kita sedang mengikhtiarkan yang namanya career center. Ya. Jadi career center itu apa? Ini kita coba ikhtiarkan, kita bikin konsepnya ya. Jadi intinya adalah membuat teman-teman yang lulus dari IOU ya, itu benar-benar siap kerja. Nah, itu yang pertama. Jadi membuat teman-teman siap kerja. Jadi di dalamnya nanti ada namanya Class of Excellence ya. Apa itu Class of Excellence? Nanti kita akan membekali ya teman-teman gitu ya. Karena saya memang praktisi ya dalam perusahaan, dalam bisnis apalagi di HRD gitu kan ya. Jadi saya ngerti banget gitu ya. Kira-kira gapnya apa sih kalau misalnya masuk ke perusahaan. Nah, terutama itu yang nanti akan kita penuhi di situ ya dalam career center. Jadi digodok dulu di sana ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan problem solving, berkaitan dengan etika, terus kemudian berkaitan dengan bagaimana bekerja dalam suatu perusahaan, gitu kan ya, disiplin, terus kemudian cara berkomunikasi. Nanti ada kurikulum tersendiri memang di Career Center ini. Jadi itu yang pertama ya. Jadi membuat teman-teman setelah lulus itu siap kerja. Nah, itu yang sedang kita ikhtiarkan. Mohon doanya ya teman-teman di sana. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kan kita ingin meningkatkan nilai jual mahasiswa IOU. Ya. Jadi bukan hanya sekedar online gitu kan ya, tapi kita mencoba untuk meningkatkan kualitas sehingga daya saing teman-teman yang lulusan dari IOU itu menjadi tinggi. Nah, dengan demikian itu akan membuat perusahaan-perusahaan tertarik untuk bisa bekerja sama dengan IOU. Nah, jadi kita harus perkuat dulu nih, ya. Karena apa? Kalau kita langsung berhubungan dengan perusahaan, mungkin perusahaan akan nanya gitu kan ya, kamu punya apa dulu gitu kan ya. Kalau kamu punya sesuatu yang nggak aku inginkan, gitu kan ya, otomatis aku juga nggak akan mau bekerja sama dengan kamu, gitu kan ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memperkuat daya saing dari lulusan IUU, ya kan, sehingga diminati oleh perusahaan-perusahaan, sehingga kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan untuk bisa masuk bekerja sama dengan IUU, ya. Dulu waktu saya di perusahaan-perusahaan multinasional, terus terang ada bahkan kita berikan beasiswa gitu kan ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi kuat untuk kita rekrut masuk ke perusahaan. Kita berikan beasiswa sehingga harapannya apa? Mahasiswa itu juga nanti setelah lulus akan masuk ke perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa perusahaan percaya terhadap universitas bahwa universitas itu bisa menghasilkan lulusan yang bagus, ya kan? Nah, jadi harapannya adalah teman-teman berikhtiar yang bagus, yang maksimal gitu kan ya. Nanti kita akan coba bantu ya, sehingga perusahaan-perusahaan itu juga nanti akan masuk ke IOU. Nanti kita akan bikin job fair misalnya IOU job fair ya kan, sehingga perusahaan-perusahaan juga bisa datang gitu. Harapannya seperti itu, eh, Mas Bais ya tadi ya, gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Evan. Tadi ada, nah Kak Agustinus, silakan Kak Agustinus. Baik, maaf, terima kasih atas kesempatan. Tadi sempat disebutkan ada beasiswa juga ya, dan bagaimana cara mendapatkan beasiswanya. Dan saya izin bertanya juga, menurut Bapak,
dan akan sekalian. Hmm, ya, sudah sih, itu saja. Maaf. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Agustus. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tadi ragu nggak apa-apa. Insya Allah apapun pertanyaannya kami akan coba jawab dengan profesional. Eh, Tidak ada. Terima Yakin kasih. ya? Oke, baik. Kak Willy tahan dulu ya, Kak Willy. Kami mau coba menjawab dulu. Pak Evan ini ada yang bertanya, apakah ada program scholar atau beasiswa? Kalaupun ada, atau mungkin ada pihak ketiga, bagaimana mekanismenya? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agustinus atas pertanyaannya gitu ya. Jadi untuk program beasiswa yang saya tadi sampaikan adalah kalau perusahaan biasanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, ya. Jadi itu biasanya ada perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Itu yang sedang kita ikhtiarkan ke sana. Kalau misalnya kita bisa jualan lah istilahnya ke perusahaan untuk bisa memberikan beasiswa, ya. Nah, jadi itu rencana, ya. Tapi yang beasiswa yang ada sekarang, yang insya Allah nanti yang sudah ada memang beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang semester 2 ya, itu juga ada dan masih terbatas sih ininya apa eh, kuotanya ya. Nah, yang dalam waktu dekat ini, insya Allah yang akan diikhtiarkan oleh kami adalah kami akan membuka program beasiswa, tapi untuk guru sih, yang sekarang ini akan kita lakukan ya. Jadi kita, insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan launching ya satu skema beasiswa, ya, yang intinya adalah kita mendorong untuk apa guru-guru yang mungkin belum memiliki gelar S1 untuk bisa kita bantu mendapatkan gelar S1 di IUU gitu ya. Nah, jadi itu sih. Jadi beasiswa masih dalam tahap terbatas gitu kan ya. Tapi bukan berarti bahwa ke depannya ya kan, tidak ada beasiswa yang available juga untuk terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Insya Allah nanti kita akan coba ikhtiarkan ke sana gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Kak Agustinus. Semangat ya. Ayo gabung di IOU nanti. Insya Allah kami akan bantu untuk pendaftarannya. Di sini ada Kak Willy. Kak Willy, silakan bisa di-unmute Kak Willy. Ya, baik. Izin Kak Hendar dan Pak Evan. Nah, ini saya sudah menyimak dari awal, Masya Allah sekali nih Pak Evan pengalamannya. Baik, saya sudah catat ada 3 ini, mungkin lebih ke materinya Pak Evan. Mungkin yang pertama, luar biasa Masya Allah melihat pengalaman profesional Pak Evan di bidang HR ya. Mungkin yang pertama, hal apa yang paling dilirik atau dititik beratkan saat akan meng-hire SDM baru nih di luar skill teknis ya. Atau bagaimana melihat oh ini layak atau tidak layak karena sepertinya yang saya lihat ini seorang HR ini seperti punya ilmu penerawangan gitu Pak Ivan, jadi bisa langsung tahu nih langsung layak atau enggak gitu. Kalau lihat tadi Pak Ivan luar biasa pengalamannya. Terus pertanyaan kedua Pak Irfan, tadi menarik terkait penjual bakso yang hampir bangkrut ya. Ini menarik, mungkin barangkali pertanyaannya saat itu apa yang Pak Evan arahkan pertama kali kepada mereka? Nah, mungkin bisa digambarkan secara garis besar urutan atau paramidanya supaya bisa belajar juga gitu Pak Evan. Terus yang terakhir ini apa terkait mungkin dari Pak Evan ada indikator ya atau cara melihat apakah suatu perusahaan itu sehat atau tidak sehat gitu. Baik dari sisi manajerial maupun sisi lainnya. Karena saya masih melihat instansi atau perusahaan yang bisa dibilang melakukan keluar masuk pegawai dalam waktu dekat gitu. Dalam artian dikeluarkan lalu mencari SDM baru dalam waktu dekat. Mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan ke Kak Hendar dan Pak Evan. Terima kasih. Jazakallah. Wah, jazakallah khairan. Wah, ini pertanyaannya sih udah pasti langsung dijawab oleh Pak Evan nih kayaknya ya. Kayaknya kita para HR tidak punya ilmu-ilmu cenayang nih kayaknya. Gimana Pak Evan? Saya juga penasaran nih Pak. Oke, syukran Mas Mas Willy ya atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang Masya Allah bagus-bagus sekali gitu ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan apa sih yang dilihat ke seorang kandidat gitu kan ya untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau di dunia HR itu ada namanya past behavior predicts future behavior gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan di masa lalu itu akan memprediksi seseorang untuk bisa mengerjakan di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi yang
lihat adalah apa sih yang sudah dilakukan yang masa lalu gitu kan ya, sehingga bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang gitu. Kenapa teman-teman biasanya kalau yang kuliah ini ya, kebanyakan kalau saya kan biasanya ada career fair gitu kan ya, saya jadi pembicara di career fair gitu kan. Saya selalu bilang sama mereka, cari sebanyak mungkin pengalaman organisasi, cari sebanyak mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi, cari sebanyak mungkin hal-hal yang sulit yang untuk dipecahkan, untuk dihadapi, karena itu nanti akan membantu teman-teman pada saat bekerja. Ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada kesibukan, kalau ada hal-hal yang sifatnya berat itu jangan dihindari, tapi malah coba diselesaikan. Karena itu nanti akan dicari ke di perusahaan yang akan dituju, gitu kan ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi apa yang dicari adalah pengalaman-pengalaman yang memang sudah dilakukan di masa lalu, yang nanti akan dipakai pada saat di perusahaan. Misalnya, kalau seorang data analis, misalnya, saya lagi mencari seorang data analis. Yang saya cari apa? Orang yang pernah memiliki pengalaman menganalisa data dengan baik. Nah, kalau misalnya dalam waktu kuliah atau mungkin ada magang atau whatever, benar-benar bisa melakukan data analis dengan baik, tentunya saya akan bisa melihat bahwa orang ini kalau misalnya masuk di satu perusahaan, karena dia pernah melakukan di masa lalu, insya Allah nanti akan juga bisa melakukan di yang saat sekarang ini ada, gitu. Kalau saya membutuhkan seorang marketing communication manager misalnya, ya kan, tentunya saya akan mencari orang yang sangat vokal, yang sangat bagus dalam berkomunikasi, yang pernah dilakukan di masa lalu. Misalnya pernah ikut apa kejuaraan apa speech misalnya ya, atau mungkin pernah ikut di United Nations atau whatever ya, sehingga berkomunikasinya juga sangat bagus, sangat tertata dan sangat terstruktur gitu kan ya. Sehingga saya bisa melihat bahwa orang ini nanti pada saat masuk di perusahaan dia juga akan bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi ini saya kasih apa rahasia gitu, rahasianya orang HR gitu. Jadi intinya adalah cari kegiatan, cari pengalaman yang nanti bisa relevan dengan apa yang akan dikerjakan di tempat bekerja gitu. Ya. Jadi cari sebanyak-banyak mungkin. Nah, itu nanti yang akan kita adopsikan di kurikulum di IOU ya. Jadi kita akan membuat suasana seperti kuliah itu kayak bekerja. Ya, jadi nanti teman-teman akan kita coba untuk merasakan gitu kan ya bahwa bekerja itu bagaimana sih, sehingga nanti perusahaan yang akan meng-hire teman-teman yang ada di IOU, mereka jadi tahu oh rupanya di IOU udah pernah melakukan seperti ini gitu kan ya, sehingga kemungkinan nanti skillnya itu bisa dipakai di perusahaan tempat dia bekerja yang akan datang gitu ya. Jadi hal yang seperti itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Nah, terus yang kedua yang berkaitan dengan proses ya, apa consulting sih sebetulnya ini gitu kan ya. Nah, jadi pada dasarnya yang kita fokuskan di beberapa klien gitu kan ya, memang berkaitan dengan manajemen consulting atau leadership consulting gitu ya. Karena saya backgroundnya HR gitu kan ya, terus teman saya, partner saya itu juga apa banyak di marketing, communications gitu ya. Jadi kita memang partneran di sini. Nah, yang kita lakukan biasanya adalah otomatis prosesnya sama ya, identifikasi masalah, terus kemudian kita lihat alternatif solusinya apa, kemudian kita bikin proposal, dan kemudian kita bisa implementasikan gitu. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, itu biasanya adalah permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Itu banyak sekali, yang sering sekali dihadapi ya. Karena apa? Kalau kita bisa menempatkan seorang yang bagus, otomatis permasalahannya akan hilang. Ya. Kalau seorang CEO yang atau owner dari sebuah perusahaan bisa menempatkan seorang marketing director yang bagus dalam perusahaan itu, tentunya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan marketing itu juga akan bisa hilang gitu. Nah, jadi permasalahannya berkutat di masalah sumber daya manusia yang sebagian besar gitu. Nah, yang dilakukan tentu tentu saja di sana adalah kita assess kebutuhan dari sumber daya manusia, skillnya bagaimana gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan mereka. Kalau misalnya mereka tidak apa gapnya terlalu besar untuk bisa dikembangkan, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan cepat atau berkembang cepat itu kan butuh orang secara cepat ya untuk bisa berkembang. Nah, berarti kita bantu untuk rekrut dari luar misalnya. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia sehingga bisa memenuhi kebutuhan bisnis dalam mensupport pengembangan bisnis. Nah, itu sih garis besarnya. Detail nanti saya akan bisa apa jelaskan lagi mungkin di sesi yang lain gitu ya. Tapi garis besarnya seperti itu. Gitu.
Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih melihat perusahaan itu sebagai perusahaan yang sehat apa enggak? Ya, jadi ada beberapa indikator. Ya. Ada sebenarnya balance scorecard juga. Ya, teman-teman bisa googling balance scorecard itu apa, gitu kan ya. Jadi memang ada beberapa indikator-indikator yang menunjukkan perusahaan itu bisa bagus. Ya. Nah, biasanya untuk investor ya, kalau di pasar modal, teman-teman bisa melihat itu ada neraca itu yang berkaitan dengan keuangan, gitu kan ya. Tapi juga ada yang berkaitan dengan katakan ya, apa hal-hal yang sifatnya fundamental yang bukan berkaitan dengan keuangan. Misalnya, ya kan berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan apa produk gitu kan ya. Itu juga biasanya ada indikatornya gitu ya. Nah, jadi secara garis besar ada beberapa KPI yang memang harus dipenuhi. Bahkan ada juga yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Willy gitu kan ya, ada KPI yang mengatakan bahwa turnover karyawan itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Karena apa? Kalau perusahaan terlalu tinggi turnovernya, otomatis juga sustainability-nya juga akan bermasalah ya kan. Atau perusahaan yang sering ganti-ganti bos ya, CEO-nya ganti-ganti. Itu juga menunjukkan indikator yang mungkin lampu kuning gitu. Karena apa? Menunjukkan bahwa perusahaan ini berganti arah terus. Karena dengan CEO masuk arahnya biasanya berganti. CEO baru masuk lagi arahnya berganti gitu. Jadi memang ada beberapa indikator-indikator gitu kan ya yang memang menunjukkan bahwa perusahaan itu sehat apa enggak ya. Tapi sebagian besar memang indikatornya adalah indikator keuangan ya. Karena biasanya kalau kita bicara perusahaan kan profit oriented ya. Biasanya harapan apa yang dilihat sebagian besar adalah indikator keuangan. Tapi bukan berarti bahwa indikator yang lain tidak penting gitu kan ya. Tapi biasanya menjadi pendukung karena keuangan itu nanti bisa dihubungkan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Seperti itu Mas Willy garis besarnya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Evan. Di sini kayaknya kita butuh asisten ya buat yang menjawab ya. Kak Sumiani dan Kak Amalia, saya minta tahan sebentar ya, jangan turun dulu tangannya, biarin aja. Karena Kak Hendar mau ke kolom chat sebentar. Oke, Kak Hendar coba jawab ya terkait dengan perkuliahan. Pak Evan, apa sih? Ini sebenarnya ada perbedaan ya, apa? Sorry, ada pertanyaan yang sering kita jawab pada saat open house di hari Kamis. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dengan singkat. Afwan, untuk kurikulum D1, D2, yang apa, BBA, itu target belajarnya apa dan apa bedanya dengan S1, Pak Evan? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ada program selain S1 ada juga D1 sama D2 gitu kan ya. Nah, jadi apa bedanya D1 sama D2 dan S1 gitu ya. Jadi tentunya S1 itu komprehensif ya. Nah, D1 sifatnya lebih short gitu kan ya dan yang dipelajari memang hal yang sifatnya singkat dan esensial. Ya, jadi apa ya? Mungkin versi yang lebih kecil dibandingkan dengan S1. Ya. Nah, D2 apa bedanya dengan D1? Nah, kalau D2 berarti otomatis skopnya juga akan lebih besar gitu. Jadi pada dasarnya memang di program di IOU ini bukan hanya sekedar memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa panjang ya, karena kalau S1 kan 4 tahun tuh harus selesai gitu kan ya, atau mungkin lebih dari 4 tahun, tapi paling nggak 4 tahun gitu kan ya. Tapi teman-teman juga bisa mencoba untuk mendapatkan pengetahuan yang esensial ya, untuk teman-teman bisa langsung praktek di D1 dalam 1 tahun. Ya. Nah, jadi shorter version. Ya. Nah, apakah D1 dan D2 nanti sifatnya akan praktis dibandingkan sama S1? Sebetulnya tidak juga gitu kan ya. Karena S1 itu juga nanti akan kita bikin praktikal juga. Ya, jadi intinya adalah S1 lebih dalam, sedangkan D1 sama D2 sifatnya lebih singkat gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang kepingin lanjut nih dari D1 ke S1, nanti tinggal lanjut aja. Ya, jadi nggak perlu lagi mengulang mata kuliah itu. Tinggal lanjutin aja. D1 nih, wah ini D1 udah cukup nih, gitu kan. Ya, tapi ternyata saya masih kurang. Bisa lanjut ke D2, gitu kan ya. Setelah D2 ternyata, wah ilmu saya ternyata makin saya dalami, makin kurang. Bisa langsung lanjut ke S1 tanpa mengulang lagi, gitu. Jadi intinya adalah semuanya berkesinambungan. Seperti itu, Mas Hendra. Baik, terima kasih. Oke, terkait biaya kuliah nanti insya Allah kami akan bahas ya di akhir untuk biaya 4 tahun per semester minimal berapa. Nah,
Pak Evan mungkin kita bisa bersepakat ya bahwa di IOU itu sistemnya sistem paket Pak Evan ya. Artinya Ya, artinya seberapa pintar kita, seberapa jenius kita, kalau memang kita sudah dipaketkan sekian SKS ya kita tidak bisa nambah gitu Pak Evan ya. Benar begitu Pak Evan. ya. Jadi sifatnya adalah paket ya. Jadi kalau di kuliah kita di Indonesia mungkin kita bisa milih ya, gitu kan. Ya. Tapi kalau kita nanti ada sistemnya full time gitu kan ya, atau ada part time gitu ya. Jadi ada paruh waktu atau penuh waktu gitu ya. Nah, jadi di situ ada mata kuliah memang harus diambil dalam satu semester gitu. Jadi sistemnya memang paket-paketan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, sekarang Kak Hender mau ke Kak Sumiani. Silakan Kak Sumiani. Baik, Pak Hendar, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Evan, Waalaikumsalam. ya terima kasih ya. Kebetulan tadi saya ada mendengar dari Pak Evan bahwa ada program beasiswa untuk guru yang akan dilakukan atau dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kebetulan saya memang guru ya, dan alhamdulillah saya guru pendidikan dari PGSD, dan alhamdulillah saat ini saya memang ada mendirikan sekolah swasta. Dan apa namanya Pak, maksud saya apakah saya eh, bisa ikut untuk program beasiswa ini? Lalu yang kedua, untuk mahasiswa terutama mungkin eh, yang online seperti ini, apakah nanti ada kira-kira program yang memang kami itu bisa turun langsung atau sejenis praktek ke lapangan? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Sumiani mohon izin, kayaknya Ibu saya rekomendasikan untuk hadir di open house. Ini bisa terjawab secara gamblang, tapi nggak apa-apa. Kita memberikan sebuah gambaran untuk beberapa pertanyaan Ibu. Silakan Pak Ivan. Baik, izin jawab Mas Hendar ya. Silakan, silakan. Oke, berkaitan dengan beasiswa, insya Allah ini kita sedang ikhtiarkan, gitu kan ya Bu Sumiani. Ditunggu aja informasinya nanti di sosial media kami, gitu kan ya, mengenai persyaratan-persyaratannya. Jadi insya Allah nanti akan ada komunikasi lebih lanjut gitu. Jadi biar biar ini nih biar ada penasaran gitu. Kalau dibuka sekarang kan ntar nggak penasaran gitu. Jadi insya Allah segera nanti kita akan umumkan gitu kan ya. Nah terus berkaitan dengan yang kedua, apakah nanti ada praktek-praktek gitu kan ya. Jadi kalau di IUU ada namanya community service ya atau layanan masyarakat gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan coba mendesain sedemikian rupa gitu kan ya, community service. Nanti kita punya koordinator juga gitu ya. Intinya adalah bagaimana teman-teman ini bisa menerapkan ya ilmu yang didapatkan untuk bisa bermanfaat bagi komunitas ya kan. Dan juga nanti mungkin ada program internship yang lagi kita ikhtiarkan gitu kan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu itu juga sedang kita godok ya, karena business administration ini kan juga masih baru ya. Dan kita mencoba untuk beradaptasi dan mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri dan juga dengan kebutuhan yang ada di mahasiswa gitu. Jadi ini lagi dalam berproses sih, insya Allah gitu. Jadi insya Allah ditunggu aja informasi-informasinya. Nanti akan ada sosialisasi yang lebih jelas mengenai cara dan mekanismenya insya Allah. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik, masih ada waktu. Silakan Kak Amalia Begum untuk memberikan pertanyaan langsung di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Kak Hendar, Pak Ivan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan ya, Pak. Yang pertama Ya. mungkin sedikit personal tapi juga profesional. Tadi kan di sekilas CV yang Bapak share di awal itu ada 2 kali MBA yang Bapak ambil ya, Pak, betul ya?
Kayaknya satu di US, terus di Belgium ya Pak, yang keduanya gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih Pak ngambil apa ya MBA itu sampai 2 degree yang beda gitu, dan apakah waktu itu paralel atau kayak satu selesai terus lanjut gitu loh Pak? Apa alasannya gitu? Apakah memang kayak untuk pengembangan karir aja atau memang dirasa kurang gitu yang sebelumnya Pak? Sama mungkin colongan sedikit karena ini open house BBA, tapi saya sebenarnya sekarang lagi ngambil MSc PIC, jadi ngambil psychology sama Islamic counseling. Agak penasaran apakah nanti akan buka MBA, Pak. Ada mungkin insider information yang bisa di-share tentang itu. Terus selanjutnya tadi sempat disebut juga tentang paket-paket pas kuliah ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan nih Pak, kalau misalkan ada pengulangan gitu yang perlu dilakukan, kalau nggak salah soalnya kakak tingkat kami nih di Master of Science in Psychology and Islamic Counseling ada yang ngulang nih Pak. Kayak penasaran aja sistemnya, jadi apakah harus menambah semester, jadi misalnya 4 jadi 5, atau bisa dilakukan paralel juga, misalnya kalau, oh ngulangnya cuma satu nih, gitu, insya Allah bisa dibarengin di next semester atau gimana, gitu. Terus tentang wisuda saya juga agak penasaran nih Pak, wisudanya kan sekarang baru 1 kali setahun ya? Kayak kemarin tuh convocation offline pertama, terus tahun lalu kayaknya udah ada, tapi masih mungkin pilot yang di Sunda Kelapa, saya sempat hadir juga gitu. Apakah untuk mahasiswa yang lulus di sekitar Januari Februari itu bisa ikut Pak gitu. Jadi kayak apakah harus nunggu tahun depannya gitu untuk convocation atau gimana? Karena kayaknya kemarin kami dengar banyak yang baru sidang kan di awal Februari gitu. Jadi agak penasaran gitu soalnya sidangnya awal pekan, wisudanya juga awal pekan. Nah, jadi gimana tuh Pak? Apakah nunggu 1 tahun atau gimana gitu? Dan kalau kalau sekarang masih nunggu 1 tahun, apakah bisa nanti dibikin 2 batch juga? Karena juga intake-nya kan 2 kali setahun ya Pak ya, di fall sama di spring gitu. Jadi sebenarnya logically wisudanya juga ada 2 kali gitu. Terus yang ketiga, tadi sebenarnya dipoin-poinin tuh MBA-nya, terus paketan kuliahnya sama wisudanya. Yang ketiga, saya agak penasaran sama HR-nya IOU nih Pak, gitu. Kayak struktur organisasinya gitu. Dari mulai mungkin counselor-nya atau rektor gitu, terus turun kan biasanya kalau dulu saya di FEUI Pak. Jadi sama-sama background-nya ekonomi, kalau Bapak di Unair ya, kalau nggak salah. Oke, Saya ambil accounting, Pak Evan kalau nggak salah manajemen betul. tadi gitu. Jadi waktu di kuliah kan dulu kita bisa lihat ya Pak ya di website kampus misalnya. Jadi udah turun tuh dari rektor ke wakil rektor bagian ini gitu ya Pak. Terus ke dekan gitu per fakultas, nanti turun ke kaprodi gitu. Kalau nama zaman dulu waktu saya masih kuliah namanya kajur, masih kajur gitu ya Pak, ya, kepala jurusan. Kalau di IU itu seperti apa sih Pak gitu. Terus untuk alumninya lagi, apakah nanti ketika misalkan lulus dan berminat di bidang research and publication itu bisa tetap bisa pakai payung kampus atau gimana Pak? Sama satu lagi tambahan sedikit tentang iluninya, apakah udah ada semacam organisasi untuk kayak di UI ada iluni UI gitu. Kalau di IOU seperti apa Pak? Terima Baik. kasih itu dulu mungkin. Terima kasih banyak. Langsung Masya ya, Mas Allah. Eder. Iya, saya berterima kasih. Jadi kita punya waktu bisa dipakai buat diskusi panjang nih, enak nih jadinya. Silakan Pak Evan. Nih, saya sampai lupa nih. Ada berapa tadi pertanyaannya Mbak Amalia? Banyak sekali ya, Masya Allah gitu kan ya. Ada 3 Oh, tapi ada agak tiga ya. poin-poin gitu ya Pak ya. Betul. 3A, 3B, 3C, sampai 3F ya, Betul, kalau betul. nggak salah Kayak nomor soal satu. ujian, Pak. Masya Allah, syukur. Yang pertama tadi terkait MBA, Pak. Izin Oke, boleh, reminder. boleh. Ya, boleh. Ah, Iya. Nah, jadi ke MBA saya sebetulnya bukan lanjut, tapi paralel, jadi kayak dual degree gitu ya. Jadi eh, apa? Waktu saya ke Belgia, gitu kan ya. Jadi ambil MBA di Belgia ada opportunity untuk bisa ngambil juga di US, gitu ya. Jadi seperti paralel gitu ya, 2 program. Dan waktu itu memang dipilih dari satu kelas itu kurang lebih 38, hanya dipilih kurang lebih sekitar 5 orang ya yang bisa mendapatkan beasiswa. Jadi full full scholarship itu untuk bisa dapat ke Amerika gitu kan ya. Jadi alhamdulillah gitu waktu itu saya juga terpilih atas izin Allah gitu kan ya. Dan bisa dapat MBA di US free ya. Jadi semuanya dibayarin karena beasiswa dari Belgia gitu. Dan saya mikir kalau MBA sayang kalau bisa nggak dapetin di Amerika gitu, makanya saya langsung ambil waktu itu, semangat untuk bisa ngambil di sana gitu. Dan memang ternyata orang Indonesia itu juga nggak kalah gitu kan, kalau kita mau bersaing
dengan orang-orang yang ada di luar negeri, sebetulnya kita kualitasnya juga nggak ini, dan mereka juga nggak pinter-pinter amat sebetulnya gitu kan. Jadi memang insya Allah, apalagi kalau saya ngelihat di mahasiswa IOU yang semangatnya sangat tinggi, insya Allah saya tuh optimis banget gitu bahwa kita tuh bisa, ya, dan kita bisa berkembang dengan setting online yang kita miliki gitu kan ya, dengan support yang kita punya, dan mahasiswa yang sangat aktif atas izin Allah, insya Allah saya itu terus terang sangat positif gitu untuk bisa ngelihat IOU ke depannya, insya Allah gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua yang berkaitan dengan sistem kuliah ya. Oke, spill sedikit, untuk program MBA lagi proses akreditasi di Gambia, insya Allah. Ya. Jadi ini juga udah saya sering request ke Global gitu kan ya mengenai program MBA, ya, karena MBA ini menjadi salah satu hal yang sangat diminati tentunya ya di Indonesia, ya. Dan Global alhamdulillah sudah menginformasikan bahwa programnya sedang dalam proses akreditasi. Tapi walau alam, akreditasi di Gambia itu susahnya minta ampun karena menganut sistem di UK ya. Jadi Gambia itu sistem education-nya itu UK, mengikuti UK. Jadi standar-standarnya itu standar UK semuanya gitu ya. Karena dulu bekas jajah UK dan Commonwealth ya. Itu jadi waktu saya ke Gambia, saya lihat proses belajarnya, kurikulumnya segala sama akreditasinya, mereka mengikuti UK plek keteplek gitu kan. Jadi memang prosesnya agak panjang gitu. Tapi insya Allah kita doakan semoga MBA ini segera bisa hadir di Indonesia insya Allah gitu ya. Nah terus berkaitan dengan mengulang tadi ya gitu ya. Jadi kalau mengulang memang sama seperti kita kuliah di Indonesia ya. Jadi ada biasanya kuliah prasyarat ya sebelum mengambil mata kuliah yang lain gitu. Jadi mata kuliah prasyarat itu memang harus diselesaikan sebelum bisa mengambil kuliah yang lain. Nah, kalau mata kuliah yang lain ternyata belum bisa diambil dan prasyaratnya itu harus diselesaikan, memang kadang-kadang ada beberapa semester yang mungkin mata kuliahnya cuma itu aja gitu. Mungkin sama seperti kita waktu di Indonesia ya gitu kan ya. Pada saat udah nggak ada dan semua mata kuliah prasyarat, tapi kita belum bisa ngambil mata kuliah yang lanjutan, kita harus menyelesaikan dulu mata kuliah yang ini gitu. Tapi ada juga beberapa mata kuliah yang bisa digabung di semester yang sama ya. Jadi mungkin bisa dilihat aja di masing-masing silabus gitu ya. Terus kemudian juga bisa konsultasi juga di akademik atau di bagian student affair HSA gitu kan ya, berkaitan dengan mata kuliah yang diambil. Tapi insya Allah di IOU dimudahkan sih. Dan kita selalu mendengar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya masukan, punya whatever, insya Allah nanti kita akan coba akomodasi semaksimal mungkin ya. Terutama sekarang ini juga kita sedang mencoba untuk mempertimbangkan part-time ya untuk S2 ya. Karena banyaknya untuk master ini kan kebanyakan ini sekarang kan full time, tapi kita sedang consider untuk kita implementasikan part time. Jadi insya Allah nanti informasinya ditunggu saja. Intinya adalah kita selalu mendengarkan dari semua mahasiswa, kita mencoba untuk mengejas, dan kita selalu minta approval ya dari Gambia untuk beberapa masukan-masukan yang ada dari Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini sangat aktif mahasiswanya, dan dari Global itu sangat apresiatif sekali dengan apa yang dilakukan di Indonesia, Insya Allah gitu ya. Terus yang berkaitan sama organisasi ya, organisasi sama juga sih sebetulnya seperti di Indonesia. Cuma kalau di Indonesia itu ada pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, 3, dan 4 gitu kan ya. Tapi kalau di IUU itu pembantu rektornya cuma 2 gitu ya. Jadi ada pembantu rektor yang di bagian akademik ya, jadi akademik, research dan macam-macam itu ada. Kemudian ada pembantu rektor yang bersifat administratif. Jadi administratif itu berkaitan dengan partnership, berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan dan macam-macam. Jadi pembantu rektornya ada 2 gitu. Nah, saya di Indonesia ini sebenarnya kombinasi karena saya tanggung jawab juga di akademik, tapi saya juga tanggung jawab juga di administratif atau bagian di operasional gitu ya. Nah, jadi seperti apa ya, seperti rektor kecil ya, meskipun bukan rektor ya, karena education-nya lebih banyak dari Gambia, tapi saya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ya, pelaksanaan operasional di Indonesia itu. Jadi memang agak lain kalau di universitas ya. Saya nggak tahu kalau di universitas apakah mungkin ada unit tertentu ya seperti itu ya. Jadi saya belum banyak tahu sih kalau yang di Indonesia. Tapi insya Allah nanti kita akan coba benchmark di sana gitu. Nah jadi itu. Terus wisuda. Saya ngos-ngosan sekali jawabnya nih ya. Wisuda, insya Allah kita adakan tiap tahun ya untuk yang offline ya. Kalau tiap semester mungkin akan tertatih-tatih ya teman-teman kemarin yang
ngadain apa wisuda, panitianya itu langsung tepar semuanya. minta minta obat semuanya gitu kan ya, karena memang sangat intensif dan kita juga mendatangkan tamu dari luar gitu ya. Jadi insya Allah nanti wisuda kita adakan tiap tahun ya. Eh, Mengenai waktunya nanti akan diumumkan, dan yang bisa wisuda adalah yang sebetulnya yang sudah lulus ya. Jadi sudah lulus atau sudah dinyatakan lulus gitu kan oleh akademik, itu bisa join di wisuda insya Allah gitu. Itu saja mungkin ya Mbak Amalia, atau ada yang missing dari yang saya sampaikan? Mungkin tadi sedikit yang itu Pak, publication ya sama Oh, research. publication. Karena Oh, kan Masya Allah. kalau Ya, misalkan ya betul. Baik, apa jangka waktu kuliahnya mungkin baik. terbatas, terus harus ngejar belajar, Ya, ujian. Kalau untuk research mungkin belum gitu. Tapi ketika ya, nanti ya, mau terjun ke situ, apakah bisa Pak pakai payung ya. IOU? Baik. Ya, jadi publications kita mendorong mahasiswa dan dosen ya untuk melakukan publikasi ya. Jadi ada insentif publikasi ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada di Scopus misalnya, wah mudah-mudahan gitu kan ya, atau ada di Sinta, atau mungkin ada di publikasi jurnal di lokal, itu nanti ada beberapa yang kita, dana yang kita memang alokasikan ke sana gitu. Nah, terus kita juga sedang mengikhtiarkan pakai email IOU ya, karena teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan publikasi biasanya kan diminta email kampus ya, gitu. Jadi untuk teman-teman yang akan melakukan publikasi, insya Allah nanti kita akan berikan email yang IOU EduGM, insya Allah, gitu. Di sana sih. Jadi teman-teman harapannya masih apa bisa gitu memanfaatkan email, dan juga bisa produktif dalam apa ya, bikin publikasi, insya Allah. Gitu ya, Mbak Amalia. Oke Pak, jadi kalau misalkan mau publikasi memang disarankan pakai yang nama kita terus @IOU itu ya Pak ya, supaya lebih akademis, atau mungkin bisa pakai payungnya gitu. Betul, pakai payung IOU. Jadi nanti afiliasinya bisa pakai IOU, insya Allah. Oke. Untuk tadi yang Purek 1 dan 2 itu boleh di-spill nggak sih Pak? Siapa sih yang in charge gitu? Di global ada namanya Profesor Aliu yang in charge untuk akademik, ya. Terus kemudian untuk yang in charge di administrations atau operations itu ada namanya Samir, gitu. Jadi beliau kalau Profesor Aliu ada di Gambia, kalau yang Dr. Samir ini kalau nggak salah ada di Qatar ya, kalau nggak salah beliau ada di Qatar, betul. Kalau untuk yang di lokalnya kita gimana Pak? Jadi kayak strukturnya kayaknya belum ada di website soalnya Pak. Saya udah beberapa kali Belum cek. ada, belum ada. Gimana tuh Pak? Ya. Bagan Eh, organisasi mungkin semacam itu ya Pak? Oke, baik. Di lokal ada di bagian akademik ya, di akademik itu ada Pak Adi Wira namanya, teman-teman mungkin familiar ya. Ada juga Pak Fahmi, yaitu di academic development sama academic operations. Ada bagian marketing, ada bagian HR, ada bagian finance, ada bagian student affair. Jadi teman-teman mungkin banyak berhubungan dengan helpdesk sama student affair. Ada Bu Afra namanya, atau Mbak Afra yang ada di sana gitu. Insya Allah nanti kalau perlu kita akan melakukan sosialisasi berkaitan dengan struktur, biar teman-teman yang ada di mahasiswa ini juga bisa tahu kita. Dan kemarin pada saat convocation sama student gathering sebenarnya udah kita spill sih, udah kita minta untuk maju. Tapi insya Allah kalau diperlukan nanti kita juga akan melakukan yang secara online insya Allah. Jadi biar Mungkin tahu ya. juga muncul di ini kali ya Pak ya, di website juga kali Boleh, ya Pak, bisa boleh. biar Insya Allah. accessible gitu, So, dan good kelihatan lebih point. pro insya Allah Pak. Betul, good point, good Iya point. betul. Insya Allah nanti kami Heeh. pertimbangkan. Siap Pak. Tadi Bapak mention tentang yang semuanya dipanggil ke stage. Kemarin saya juga alhamdulillah hadir sama teman-teman yang sekarang Masya juga Allah. hadir. Kayaknya online nih saya lihat di list. Saya kemarin sempat nanya langsung juga Pak ke Dr. Bella Phillips yang di stage. Itu saya. Oh, Jadi Masya Allah. tentang kayaknya Pak Ivan ada deh di seat saya Ya. lihat dari stage, tapi kan agak jauh ya, gitu. Saya sempat follow up beberapa hal tentang kalau ada masukan atau aspirasi dari mungkin terutama mahasiswa, karena saya mahasiswa gitu ya. Nanti bisa di follow up kemana? Bisa nggak sih kita ada amicable session untuk hearing session sama student yang mungkin lebih interaktif gitu loh Pak. Karena kalau online kan mungkin agak slow res atau agak dilempar-lempar, dan sometimes kayaknya masih down ya, nomornya kadang error, pindah ke Telegram, kayak gitu-gitu loh Pak. Ya tapi insya Allah mudah-mudahan improve terus gitu. Ada kemungkinan nggak sih Pak bisa mungkin korespondensi langsung dalam waktu dekat, pekan depan mungkin? Kemarin sih HSA bilang pekan depan baru efektif. Mungkin karena tadi Bapak mention itu ya Pak ya, masih pada tepar habis acara.
kayaknya pekan ini off dulu gitu kantor yang di Gatsu ya Pak, Pamawan gitu. Ya, ya, di Gatsu Kira-kira di gimana Pak Papua. untuk follow Ya, up dari boleh. apa Jadi mungkin imbauan dari Dokter Bilal itu? boleh, boleh. Nah, jadi kalau misalnya perlu nanti saya akan coba ngobrol sama Mbak Afra gitu kan ya di HSA. Mungkin nanti kita adakan hearing session ya. Karena tempo hari kita juga udah adakan satu kali berkaitan sama penyetaraan ya. Jadi kita selalu mencoba untuk mendengarkan dari mahasiswa gitu masukan-masukan yang ada karena ini kan rumah kita bersama gitu ya. Nah, jadi kemarin ada masukan-masukan berkaitan dengan penyetaraan yang insya Allah nanti kalau ada masukan-masukan lain nanti kita akan adakan ya. Ini sekarang masih tepar, tapi insya Allah nanti saya akan sampaikan ke Mbak Afra gitu kan untuk diadakan hearing session lah untuk kita apa? Kan ini udah selesai UAS ya gitu kan ya. Jadi kesempatan untuk kita bisa refleksi dan feedback insya Allah masukan bagus Betul. langsung saya Karena catat insya Allah. ini ya Pak, menuju kayak kemarin yang saya sempat mention di stage menuju 20 tahun IOU global dan 10 tahun IOU lokal kalau nggak salah ya Ya, Pak. Insya Allah betul. mudah-mudahan lebih grow lagi gitu. Insya Mungkin Allah. bisa di follow up ke SIC yang SIC itu ya Pak ya? Ya, betul. Student SDSC. Information itu kali ya. Betul. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Kalau Kak Hender ini lebih ke bagian apa sih? Tadi kayaknya share nomor di chat juga ya, Afwan? Oh ya, Khusus tadi ada open yang house atau gimana Heeh. Kak? Ya, baik. Aku sebenarnya lebih support ya, karena kan banyak hal-hal teknis yang mereka pada nanya tuh kan. Kak, ini gimana cara Mm-mm. loginnya? Kak, ini belum aku upload dokumen gitu. Nah, itu yang aku coba bantu mereka gitu. Sehingga mereka Oh, bisa oke. tahu step by stepnya. Karena emang challenging banget gitu untuk first time orang yang belum bisa main LMS. Sebenarnya mereka harus main LMS itu yang ya cukup menyita waktu, tapi ya itulah letak serunya seperti itu kuliah online. Itu Kak Begum, terima kasih. Betul, betul. Waktu itu saya sempat ikut juga Kak, waktu di Pandu untuk enter ini, masuk ke sini gitu. Barakallahu fikum. Nanti insya Taufik Allah izin follow barakallah. up ke Afra juga kali ya. Karena udah kenal juga sih sama Ukti Afra. Oke, semangat ya, Alhamdulillah. biar cepet ini. Kalau kalau saya sih, kalau mumpung ada momen ya, ada Pak Evan gitu kan. Ayo Pak, kita kita kejar buka PhD gitu ya, atau EDD ya, pokoknya ya DBA, pokoknya dokter-dokter ini nih yang memang harus di itu gitu Pak. Karena kan kalau nggak salah ya, dulu ini Kak Begum juga, saya sempat lihat iklan di sekitar tahun 2020 atau 2019, itu sempat lewat dan saya screenshot, ada program dokter in Islamic Studies, tapi kok sekarang menghilang lagi tuh. Gimana Pak Evan? Iya. Jadi PhD itu sudah ada. Jadi bahkan saya sempat daftar dulu PhD di IOU ya. Jadi sempat daftar gitu kan ya. Terus kemudian ternyata PhD-nya waktu itu memang belum terakreditasi. Jadi masih dibuka tapi belum terakreditasi. Kemudian dapat beberapa masukan gitu kan ya. Termasuk saya juga ngasih masukan gitu kan ya. Kalau tidak terakreditasi nanti permasalahannya ada di penyetaraan gitu kan ya. Karena apa? Yang itu kan harus jelas akreditasinya gitu. Akhirnya mereka sekarang sedang mengajukan. Jadi dalam proses nih sekarang. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa segera keluar ya akreditasinya untuk PhD. Jadi insya Allah nanti kalau keluar nanti langsung kita akan open di kampus bahasa. Karena dulu udah pernah kita open, yang mendaftar itu kalau nggak salah dari Indonesia ada 6 orang bahkan, gitu kan ya. Tapi waktu itu qadarullah belum terakreditasi gitu. Jadi akhirnya ada beberapa yang drop. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan segera turun nih akreditasinya dari global. Baik, Pak Evan. Terima kasih ya. Ini tip ya, jangan cuma Islamic Studies, semua ada education, ekonomi, psikologi, pokoknya Oh iya, Alhamdulillah. Ya, soalnya kata dokter juga, beliau mengatakan waktu kita di hotel apa tuh ya, yang Februari lalu itu, we already have, but still proceed to accreditation. iya. Gitu. Jadi PhD-nya namanya Islamic Science, Kak Endar. Jadi Islamic Science itu any science in Islamic. Jadi misalnya bisa ekonomi Islam, bisa psikologi Islam, bisa bisnis Islam, bisa whatever yang Pendidikan. ada Islam. Betul, pendidikan Islam gitu kan ya. Jadi bukan hanya Islamic Studies, tapi Islamic Science gitu. Nah, Insya makanya Allah. waktu kemarin saya ngasih feedback gitu kan ya. Jadi mereka bilang ini bisa open untuk apapun, tapi memang foundation-nya adalah dari Islamic knowledge gitu. Insya Allah. Dan ini terakhir ya, sebelum saya kembali ke kolom chat ya, jangan khawatir yang di kolom chat nih. Request Pak Evan yang mudah-mudahan bisa ada yang jalur by research ya, bukan by coursework ya, by Insya Allah. transfer, by Insya transfer Allah. SKS. Ya, Baik, SKS boleh. Pak Evan ada yang bertanya, ini mungkin lebih ke teknis kali ya. Kalau terkait ini, saya juga sebenarnya belum tahu terus terang gitu. Kalau masalah dapur, ada yang bertanya kalau ada yang sudah daftar pakai akun email lain,
kemudian entah somehow ada problem, dia mau ganti akun email, apakah bisa dengan nama dan mungkin nik KTP yang sama gitu. Terima kasih. Insya Allah bisa. Nanti tinggal kontak sama HSA ya dengan Mbak Afra gitu ya untuk diganti emailnya. Itu bisa. Nanti tinggal intervensi karena ini manual nggak bisa secara langsung dari kita gitu. Tapi insya Allah bisa. Nanti tinggal di request aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, rekan-rekan semua, mengingat waktu yang sudah terbatas dan sudah menjelang malam, jadi Kak Hendar menginformasikan ya di sini apa pengen banget share screen, cuman kayaknya apa namanya ini kok aku lagi trafficnya lagi tinggi sekali. Jadi Kak Hendar sebutkan di sini saja. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar langsung di IOU, insya Allah kalau ada yang bertanya, Kak, IOU itu buka pendaftaran kapan aja sih? Ya, kita buka tiap tahun, tiap hari, tiap saat. Ketika teman-teman punya koneksi internet dan mendaftar, insya Allah bisa. Namun tentunya perkuliahannya ada terminnya, ada batas waktunya. Jadi misalnya begini, teman-teman mendaftar IOU di bulan yang sedang perkuliahannya berjalan atau di semester yang sedang berjalan, maka mohon mohon izin teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya gitu ya. Jadi terdaftar sudah oke, sudah bayar. Jadi daftar dulu, dokumen diverifikasi, kemudian membayar, diverifikasi dan setelah itulah sudah sah dinyatakan sebagai calon mahasiswa IOU. Kemudian teman-teman mulai kuliah, baru teman-teman bisa menjadi mahasiswa resmi dari IOU. Nah, teman-teman semua, ini mumpung ya, mumpung sampai bulan Februari, tanggal 28 ya Pak Evan ya, kalau nggak salah ya. Diskon ya. Iya, tanggal Ini kan 28. kalau nggak salah kabisat ya. Jadi ada diskon itu lumayan ya 10% untuk semua jenjang baik S1, S2 ya dan D1, D2 itu semuanya ada silakan daftar. Nanti insya Allah bisa langsung klaim diskonnya. Dan diskon ini kami akan berikan langsung ketika teman-teman semuanya membayar ya. Karena pernah ada kejadian begini Kak Hendar, ini aku udah daftar. Nah, begitu mau bayar, udah lewat tanggal diskon. Nah, itu jadi mohon maaf ya. Jadi diskonnya tidak berlaku. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan bagi yang bertanya, ini bagaimana akreditasinya? Insya Allah beberapa program sudah terakreditasi. Kemudian juga terakhir bagi yang bertanya masalah-masalah teknis seperti bagaimana cara login, bagaimana upload dokumen dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan punya program pembekalan khusus spesial untuk teman-teman semua yang sudah menjadi mahasiswa IOU. Seperti itu kira-kira ya. Baik, Pak Evan, mungkin ini sudah menuju di akhir acara. Ada sebuah closing statement dan bisa juga ditambahkan bagaimana sih semoga apa namanya mereka tuh lebih tertarik gitu ya, lebih terangsang untuk mendaftar di IOU mungkin Pak Evan. Silakan Pak Evan. Baik, terima kasih Mas Hendar ya. Jadi pada dasarnya mungkin buat teman-teman yang masih ragu gitu kan ya mengenai apa sih IOU gitu kan ya, terus kemudian apa sih yang akan dihadapin gitu ya. Saya sih encourage teman-teman untuk cari informasi sebanyak-banyaknya gitu kan ya dan kontak di marketing kita ya ada di call center kita semuanya di WhatsApp itu untuk bisa mendapatkan informasinya ya. Nah, jadi program Business Administration ini terus terang salah satu program yang unggulan ya yang terus terang saya sendiri gitu ya kepingin mewujudkan gitu bahwa business administration itu bisa membuat apa ya kalau kita lihat umat ya atau mungkin generasi kita itu kuat juga secara ekonomi gitu kan ya dan saya juga punya impian untuk mewujudkan beberapa hal yang ingin saya cita-citakan gitu ya untuk di IOU ya jadi harapannya apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan di IOU ini juga akan bisa membawa manfaat buat teman-teman dan harapannya juga ini akan bisa membuat kuat ya ekonomi kita, terutama untuk kebermanfaatan bagi umat insya Allah gitu. Itu Mas Hendar, jazakumullah khair. Baik, wah jazakallah khairan. Di sini sudah semuanya sudah ter ini semua ya. Oke, Masya Allah sudah ada yang nanya juga. Jadi terakhir ya dari Kehendar teman-teman semuanya bagi yang masih penasaran bisa langsung cek aja di website kami resmi apa saja program-programnya. Kita available di bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi nggak usah takut bagi teman-teman semua yang memang belum pede untuk berbahasa Inggris bisa mengambil program berbahasa Indonesia. Perkuliahannya fleksibel, full online, bahkan kita sedang mengupayakan untuk program UTS dan UASnya itu bisa di tempat masing-masing ya. Pak Evan mungkin mohon maaf ya sedikit ya terakhir ya sebelum sebelum kalender tutup ya. Kalau kita sebut kampus ungu tanda kutip yang di
Pasadena itu kan sistem ujiannya kan mereka pakai proktor ya Pak Evan ya. Apakah nanti mungkin IOU akan seperti itu ya? Karena mengingat ada teman-teman yang mohon maaf masih agak kesulitan untuk memahami exam center, bahkan ada yang belum daftar, bahkan ada yang kebingungan. Nah itu apakah nanti akan seperti itu Pak Evan? Terima kasih. Iya, jadi exam ini memang jadi big chunk ya, permasalahan yang kita hadapin gitu ya, karena harus ada ke exam center dan segalanya gitu. Makanya kita mencoba untuk memanfaatkan teknologi ya. Jadi insya Allah gitu kan ya, ini sedang kita trial terus ya. Jadi tim IT ini juga trial terus. Kita harapannya nanti akan ada automatic proctoring. Ya, jadi mungkin nggak perlu harus pakai Zoom, pakai macam-macam gitu kan ya, tapi langsung automatic proctoring yang Masya Allah ini sekarang teknologinya juga udah cukup bagus gitu. Tapi baik lagi ini masih kita trial terus ya. Tapi harapannya adalah semua itu kita ikhtiarkan biar teman-teman semuanya biar lebih mudah gitu untuk bisa melaksanakan ujian Insya Allah. Itu masih ada update-nya. Insya Allah nanti akan ada update-update yang baru ya. Jadi stay tune aja dengan informasi-informasi yang ada di IOI Insya Allah. Baik, oke teman-teman semuanya, terima kasih, syukron jazakumullah khairan, dan terima kasih juga kepada Bapak Evan Indra Wijaya MBA atas paparan program Business Administration-nya. Dan teman-teman semua sekali lagi bagi yang ingin mengambil program Business Administration, ini saran dari Kak Hendar ya. Apalagi teman-teman semua yang memang background-nya dari SMK, ekonomi, accounting, dan ingin memang ekspertis di bisnis, ya silahkan dicoba untuk mengambil program ini. Dan insya Allah sudah tersedia Pak Evan ya di S1 di Bahasa Indonesia Pak Evan ya. Mudah-mudahan juga nanti dengan program PhD-nya juga berbarengan dengan muncul program MBA juga di IOU seperti itu. Baik, terima kasih. Syukron jazakumullah khairan. Mohon dinantikan informasi berikutnya karena banyak pertanyaan dari yang masuk ke Kak Hendar. Apakah nanti di bulan Ramadan akan ada program open house dan sebagainya dan bagaimana? Apakah nanti open house-nya selepas taraweh dan bagaimana? Nanti tunggu informasi resminya. Insya Allah akan kami segera informasikan kepada publik. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ditunggu kehadirannya, ditunggu pendaftarannya dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Evan sekali lagi beserta seluruh rekan yang bertugas. Ada Kak Dharma, dan yang lain sebagainya. Saya Hendar Ahmad Wibisono, alumni S2 Education IOU. Mohon izin untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya. Syukron.